So we were talking about acidity of phenols. What is meant by acidity? The acidity is the capacity of a substance to donate a proton to the other substance. Okay. Now in case of phenol मध्ये OH group, it is directly attached to the benzene nucleus. Okay. In phenol, OH group is directly attached to the benzene nucleus. Here, due to the each carbon atom in benzene atom मधले जे सगळे carbon atoms असतात, they are in sp2 hybridized state. Okay, they are in sp2 hybridized state. sp2 hybridized state मध्ये असतात. sp2 hybridized state why? Because whenever there is a double bond, then there is a sp2 hybridization. Okay, due to this, याच्यामुळे काय झालं? This benzene ring, it acts as an electron withdrawing group. आता फिनॉल मध्ये OH ग्रुप आहे, हा OH ग्रुप आहे आणि हे बेन्झीन रिंग आहे. ठीक आहे. तर बेन्झीन रिंग इट ऍक्ट्स ऍज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप म्हणजे काय? इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सिजन ऍटम. ओके, ऑक्सिजन ऍटम कडून हे इलेक्ट्रॉन घेण्याचा प्रयत्न करते किंवा इट विड्रॉ करते इलेक्ट्रॉन. ओके, बाय -I इफेक्ट. Okay, it withdraws electron from oxygen atom. Therefore, oxygen atom possesses a delta positive charge. पण ऑक्सिजन ऍटमला जास्त वेळ डेल्टा पॉझिटिव्ह राहू शकत नाही. व्हाय? बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इज हाय. ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ ऑक्सिजन, the oxygen atom cannot remain positive for long time. Therefore, हा काय करेल मग? जे इलेक्ट्रॉन इकडे दिले होते ते इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड मधून घ्यायचा प्रयत्न करेल. म्हणजे OH बॉन्ड मधले जे इलेक्ट्रॉन आहे ते ऑक्सिजन कडे घ्यायचा प्रयत्न करेल. आता ऑक्सिजन कडे OH बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन घेतले म्हणजे H+ काय झाला? निघून गेला. ठीक आहे. आणि ऑक्सिजन वरती कोणता चार्ज आला? निगेटिव्ह चार्ज आला. ठीक आहे. आता H+ निघून गेला याचा अर्थ काय? दिस फिनॉल ऍक्ट्स ऍज अ ऍसिड. ओके, this phenol acts as an acid. Therefore, so due to this, the charge distribution in phenol molecule as depicted in its resonance structure causes the oxygen atom of OH group to be positive, and ये oxygen atom positive होत असल्यामुळे this OH bond it breaks and the electron pair is shifted to the oxygen atom and H+ ion is donated. Now, acidic nature of phenol, it can be proved by these things. That is, phenol turns blue litmus red. समजा phenol मध्ये आपण blue litmus टाकला तर it turns red. Then what can be done? What can be conclusion? That is, phenol is acidic in nature because acid turns blue litmus into red. तर फिनॉल मध्ये समजा आपण ब्ल्यू लिटमस टाकला तर इट बिकम्स रेड. इट इंडिकेट्स द फिनॉल इज ऍसिडिक इन नेचर. फिनॉल प्रोड्यूस हायड्रोजन विथ सोडियम. ओके, आता जेव्हा फिनॉलची रिएक्शन आपण सोडियम सोबत करतो किंवा कोणत्याही मेटल सोबत करतो तेव्हा इट रिलीजेस हायड्रोजन गॅस. ओके, इट फॉर्म sodium salt of phenol, that is sodium phenoxide, and hydrogen gas is released when it treat with sodium atom. So this indicates the acidic nature of phenol. Then phenol neutralizes sodium hydroxide to form sodium phenolate and water. आता सोडियम फिनॉलची रिएक्शन समजा आपण बेस सोबत केली, आपण काय पाहून राहिलो? हे ऍसिडिक नेचर का बरं आहे फिनॉल म्हणून ते पाहत आहोत आपण. एक, फिनॉल टर्न्स blue litmus into red. Okay, then phenol produce hydrogen gas with sodium. This proves it is acidic in nature. Third one is phenol, it neutralizes base, that is sodium hydroxide, to form salt and water. These three things it indicates the acidic nature of phenol. फिनॉल ची रिएक्शन जेव्हा आपण NaOH सोबत करू तेव्हा आपल्याला सोडियम फिनॉक्साइड मिळते, म्हणजे सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल मिळत आहे आणि वॉटर मिळत आहे. कारण ऍसिडची रिएक्शन जेव्हा बेस सोबत होते तेव्हा साल्ट तयार होतो आणि वॉटर तयार होते. तर इथे हा ऍसिड असेल तेव्हाच त्यांनी साल्ट तयार केला आणि वॉटर तयार केलं. सो धिस अल्सो इंडिकेट्स दॅट फिनॉल इज ऍसिडिक इन नेचर. ओके, ऑन द अदर हँड, इथिल अल्कोहol is almost neutral as it does not turn
blue litmus into red, nor does it neutralize NaOH. आता याचा करस्पॉन्डिंग हा फिनॉल आहे. समजा इथिल अल्कोहोल घेतला, इथिल अल्कोहोल इट इज अ अल्कोहोल, फिनॉल इट इज अ फिनॉल, इट इज अदर क्लास ऑफ कंपाऊंड. समजा पण याच्यातही OH आहे आणि इथिल अल्कोहोल मध्ये पण OH आहे ना. पण इथिल अल्कोहोल इट डज नॉट टर्न ब्ल्यू लिटमस इनटू रेड. ओके, हा जवळपास इथिल अल्कोहोल न्यूट्रल असतो कारण हा ब्ल्यू लिटमस रेड करत नाही आणि बेसला पण न्यूट्रलाइज करत नाही. ओके, as far as phenol is concerned, if we see the resonating structure of phenol, then we आता हा फिनॉल आहे. फिनॉल वर आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिजन ऍटम वरती 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात. ठीक आहे, 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात. तर आपण याचे जर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर काढले, रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जर आपण काढले तर कसे होईल रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर? धिस बॉन्ड म्हणजे धिस इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड हियर, इथे डबल बॉन्ड होऊन जाईल. ऍट द सेम टाइम धिस बॉन्ड, पाय बॉन्ड चे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स असतात. धिस इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड हियर. Therefore, here there will be a negative charge and here there will be a double bond. आता ऑक्सिजनचे इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाल्यामुळे इथे ऑक्सिजन वरती कोणता चार्ज येईल? पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. ऑक्सिजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज, एक इलेक्ट्रॉनची पेअर त्याची जशानी तशीच. ओके, हे इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट झाल्यामुळे इथे इलेक्ट्रॉन तयार झाले, म्हणजे इथे निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला या कार्बन वरती, इथे निगेटिव्ह चार्ज आला. ठीक आहे, नंतर अजून याचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कसं काढता येईल? हे इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट करा, हे इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट केल्यानंतर इथे निगेटिव्ह चार्ज येईल, इथे पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इट फॉर्म्स अ बॉन्ड. देअरफॉर देयर इज अ बॉन्ड हियर अँड निगेटिव्ह चार्ज विल बी हियर. रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल बी ॲज इट इज. नंतर हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट करू आपण, हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट करू. इलेक्ट्रॉन कुठे गेले? इथे गेले, म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज इथे आला. आता हे पॉझिटिव्ह चार्ज, इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आला, हा पॉझिटिव्ह चार्ज आणि हा निगेटिव्ह चार्ज, it forms a bond. Okay, this is the fourth resonating structure. And finally this electron हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट करायचे, म्हणजे ऑक्सिजनचे इलेक्ट्रॉन जे होते ते जशानी तसे त्याला मिळेल, है ना. हा जो डबल बॉन्ड आहे, हा डबल बॉन्ड म्हणजे डबल बॉन्ड चा जो दुसरा बॉन्ड असतो म्हणजे पाय बॉन्ड, म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन. हे इलेक्ट्रॉन कुठे शिफ्ट केले? आपण इकडे शिफ्ट केले, म्हणजे ऑक्सिजनला त्याचे दोन्ही इलेक्ट्रॉन मिळाले. त्याच्यामुळे इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आला, positive charge and a negative charge, it forms a bond. Okay, so we get this structure, that is structure number 5. Okay, या पद्धतीचं structure. So these all are the resonating structures of phenol. Okay, now in structure 2, 3 and 4, oxygen atom acquires partial positive charge due to resonance. आता या स्ट्रक्चर मध्ये पाहिलं आपण की सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर आणि फोर्थ स्ट्रक्चर, या 3 स्ट्रक्चर मध्ये ऑक्सिजन वरती आपल्याला काय दिसून राहिला आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज दिसून राहिला आहे. ओके, ऑक्सिजन acquires partial positive charge due to resonance. As a result, bond between OH, आता ऑक्सिजन वर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जास्त काळ पॉझिटिव्ह चार्ज राहू शकत नाही. याच्यामुळे काय झालं? बॉन्ड बिकम्स बिटवीन ऑक्सिजन अँड दिस हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मधला जो बॉन्ड आहे हा वीक झाला. का बरं वीक झाला? कारण ऑक्सिजनला इलेक्ट्रॉन पाहिजे, तर हा इलेक्ट्रॉन कुठून घेईल? हा बॉन्ड ब्रेक करेल, हा बॉन्ड ब्रेक करेल आणि इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे घेईल ऑक्सिजन आणि H+ आयन रिलीज करेल. ओके, ॲज अ रिझल्ट द बॉन्ड OH becomes weak, which helps the release of proton and makes the phenol acidic. ओके, आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन गेल्यानंतर काय झालं? ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज राहिला. ठीक आहे, फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म. ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज, फिनॉलच्या ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज, म्हणजे त्याला म्हणतो आपण फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म विच इज अ रेझोनन्स हायब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर. आता फिनॉल म्हणजे बेन्झीन रिंग आणि OH. आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन लॉस केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल? बेन्झीन रिंग, ऑक्सिजन, त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज. ओके, याला म्हणतो आपण फिनॉक्साइड आयन. सो वी गेट अ फिनॉक्साइड आयन आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन. सो धिस फिनॉक्साइड आयन it is also a resonance hybrid of these structures. ओके, हा सुद्धा रेझोनन्स दाखवेल. फिनॉल वरती, फिनॉल मधल्या ऑक्सिजन वरती ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पेअर होते,
है ना. ऑक्सिजन वरती ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पेअर होते. त्याच्यानंतर OH बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर ज्या बॉन्डची पेअर आहे ती पेअर कोणाकडे आली, ऑक्सिजनकडे आली. म्हणजे ऑक्सिजन वरती आता किती इलेक्ट्रॉन पेअर झाल्या, 3 इलेक्ट्रॉन पेअर झाल्या, बरोबर आहे. म्हणून याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आला. ठीक आहे. 2 इलेक्ट्रॉन पेअर असतात तर ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज राहणार नाही. 3 इलेक्ट्रॉनच्या पेअर असेल तर ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे. आता दिस पेअर कॅन बी डोनेटेड हिअर. एक पेअर इथे डोनेट होऊ शकते आणि हा बॉन्ड शिफ्टेड हिअर. therefore negative charge will be here and there will be a double bond. ही पेअर इथे शिफ्ट होणं म्हणजे इथे डबल बॉन्ड तयार करणं. at the same time there is a shifting of this bond here, therefore there is a negative charge on this carbon atom. okay, इथे निगेटिव्ह चार्ज आला. then this bond shift here. हा जो बॉन्ड आहे हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट झाला म्हणजे इथे निगेटिव्ह चार्ज आला, इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आला. हा निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्ज इट फॉर्म्स अ बॉन्ड. इथे निगेटिव्ह चार्ज आला. दिस इज द रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर 3. देन दिस बॉन्ड शिफ्ट हिअर. हा बॉन्ड जो आहे हा इथे शिफ्ट झाला, इथे निगेटिव्ह चार्ज आला, इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इट फॉर्म्स अ बॉन्ड. therefore this is the resonating structure 4. and finally this bond shift here. that means there will be a 3 electron pair on an oxygen atom. therefore oxygen acquires a negative charge and here there is a positive charge, positive and negative it forms a bond. Therefore it is a double bond and this is the structure 5. okay. आता फिनॉक्साइड आयनचा जर विचार केला आपण तर इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन इट इज मोर रेझोनन्स स्टॅबिलाइज दॅन फिनॉल. हा फिनॉक्साइड आयनचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जे आहे ते फिनॉलच्या रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर पेक्षा जास्त स्टेबल आहे. ओके. का बरं? कारण फिनॉलच्या स्ट्रक्चर मध्ये देर इज अ चार्ज सेपरेशन. तिथे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि निगेटिव्ह चार्ज आहे. हे दूर करण्यासाठी म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज असल्यामुळे देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. व्हेनेवर देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि त्या चार्जला सेपरेट करण्यासाठी काय लागेल, याला एनर्जी लागेल. कारण हा पॉझिटिव्ह चार्ज इथे आहे, निगेटिव्ह चार्ज इथे आहे, तर देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विच इन्क्रीजेस द एनर्जी ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ठीक आहे. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असल्यामुळे म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, पण यांना दूर ठेवायचं आहे. देर इज अ चार्ज सेपरेशन. यांना दूर ठेवायचा आहे. हा चार्ज इथे आहे, निगेटिव्ह चार्ज, हा पॉझिटिव्ह चार्ज इथे आहे. ठीक आहे. त्यांना दूर ठेवायचं आहे, तर त्याच्यासाठी एनर्जी लागते आणि त्याच्यामुळे हे जे स्ट्रक्चर आहे हे स्ट्रक्चर लेस स्टेबल स्ट्रक्चर आहे दॅन फिनॉक्साइड आयन. फिनॉलचे जे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आहे these रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स are less stable than the resonating structure of phenoxide ion. Why? Because there is no charge separation. इथे पहा चार्ज सेपरेशन नाही आहे. कोणत्या स्ट्रक्चर मध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज दोन्ही नाही आहे, फक्त निगेटिव्ह चार्ज आहे ना दोन याच्यामध्ये, आणि याच्यात फक्त सगळे निगेटिव्ह चार्ज आहे. त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि निगेटिव्ह चार्ज आहे. therefore in phenol the contributing structure involves charge separation, therefore it is a less stable. but in phenoxide ion there is no charge separation, hence all the structures are equally stable. सगळे स्ट्रक्चर जे आहे ते इक्वली स्टेबल आहे. मग याच्यावरून कन्फ्युजन काय काढू आपण? फिनॉलला ऍज अ फिनॉक्साइड आयन राहणं जास्त पसंत राहील है ना, and that can be done by the release of proton which indicates the acidic character of phenol. okay, which indicates the acidic character. जितके number of resonating structures stable resonating structure जास्त, stable resonating structures जास्त, तेवढी त्याची stability जास्त. therefore phenoxide ion is more stable than phenol. how phenoxide ions are formed? By the release of proton from phenol. Phenoxide ions are formed, and therefore since the phenoxide ions are more stable than phenol, therefore phenol will easily release a proton and it tends to forms phenoxide ion, and therefore phenol shows acidic character. okay. but in case of अल्कोहोलच्या केसमध्ये काय आहे? अल्कोहोल मधून समजा आपण प्रोटॉन काढला, दिस इज अ अल्कोहोल, फॉर्म्युला ऑफ अल्कोहोल. इफ the proton is removed from this alcohol, then we get this alkoxide ion.
या अल्कोक्साइड आयनचे कोणतेही रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मिळणार नाही. अल्कोक्साइड आयन्स आर नॉट रेझोनन्स स्टॅबिलाइज्ड. देयर इज नो रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन in case of alkoxide ion. Therefore, this structure is less stable than this structure. Alkoxide ion, these are less stable than this, and therefore loss of proton is difficult in case of alcohol. Whereas in case of phenol मध्ये the loss of proton from phenol, it forms phenoxide ion which is more resonance stabilized. आताच पाहिलं आपण की हा जास्त resonance stabilized आहे than phenol, and therefore loss of proton is easy in case of phenol. Therefore phenol shows acidic character but alcohol does not shows acidic character. ठीक है. In substituted phenol, the presence of electron withdrawing group such as nitro group enhance the acidic strength of phenol. आता या फिनॉल मध्ये फिनॉलच्या केसमध्ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जर लागलेला असेल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप म्हणजे काय ते आपण पहिल्या युनिट मध्ये पाहिलं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करतो तो. जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लागलेला असेल या फिनॉल मध्ये ऑर्थो पॅरा पोझिशनला, तर काय होईल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सिजन ॲटम. ओके, इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन. हा काय करे, समजा इथे NO2 ग्रुप वगैरे किंवा CN ग्रुप असं लागलेला आहे, दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तर मग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लागल्यामुळे काय झालं, जेवढ्या म्हणजे बेन्झिन आधीच याला इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजन कडून इलेक्ट्रॉन घेत होता, पण ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पुन्हा जास्त फोर्सनी हा इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे घेईल. ओके, पुन्हा जास्त फोर्सनी ऑक्सिजन कडून इलेक्ट्रॉन घेईल. मग जेवढ्या जास्त फोर्सनी ऑक्सिजन कडून इलेक्ट्रॉन हे बेन्झिन रिंग घेईल, तेवढाच OH बॉन्ड वीक होईल and loss of proton becomes easy, very easy, and therefore acidic character increases. So in case of substituted phenol, the presence of electron withdrawing group such as nitro group enhance म्हणजे वाढवणे acidic strength of phenol. Okay, this effect is more pronounced when such group is present at ortho position or para position. हा जो इफेक्ट आहे हा जास्त प्रोनाउन्स राहील, म्हणजे जास्त होईल केव्हा, जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेझेंट ऍट ऑर्थो पोझिशन अँड पॅरा पोझिशन. ओके, इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव्ह डिलोकलायझेशन ऑफ निगेटिव्ह चार्ज ऑन फिनॉक्साइड आयन. ओके, कारण फिनॉक्साइड आयनचं जे चार्ज डिस्ट्रीब्युशन आहे ते पहा कुठे होत आहे, ऑर्थो पोझिशनला होत आहे आणि पॅरा पोझिशनला होत आहे ना. ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनलाच तुम्हाला निगेटिव्ह चार्ज दिसतो आहे, मेटा पोझिशनला कुठेच निगेटिव्ह चार्ज दिसत नाही तुम्हाला. ठीक आहे. Therefore, if the electron withdrawing groups are present at ortho or para position, then the acidic strength of phenol increases. On the other hand, electron releasing group, समजा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप राहिले ऑर्थो किंवा पॅरा पोझिशन वरती, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप म्हणजे काय, दिस डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन. मग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप राहिले तर काय होईल, हे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करण्याच्या ऐवजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काय करतील, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतील. इलेक्ट्रॉन डोनेट करतील म्हणजे काय, ऑक्सिजनला जास्त निगेटिव्ह करतील. ऑक्सिजनला जास्त निगेटिव्ह केली म्हणजे लॉस ऑफ प्रोटॉन इज डिफिकल्ट. ओके, निगेटिव्ह जेवढा निगेटिव्ह ऑक्सिजन राहील तेवढा तो हायड्रोजनला पकडून राहील, H+ला पकडून राहील. Therefore, electron releasing, if the electron releasing groups are present at ortho or para position, then what will happen, the acidic strength will decrease. Okay, and since the acidic strength decrease म्हणजे काय, loss of H+ ion becomes difficult and the formation of phenoxide ion it becomes difficult and therefore acidic strength decreases. Okay, so in all we can say that if in substituted phenol, if the electron withdrawing group is present at ortho or para position of phenol, then the acidic strength of phenol increases. And if the electron releasing group, electron donating groups are present at ortho and para position of phenol, then the acidic strength of phenol decreases. Okay, then we will see the reactions of phenol. First we'll see electrophilic aromatic substitution reaction. Now what is meant by electrophile? Electrophile, it is the positively charged species. Okay, तर इलेक्ट्रोफाइल हा जो पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस आहे याचं सबस्टिट्यूशन होतं कुठं, ॲरोमॅटिक रिंग वरती.
एरोमॅटिक रिंग जे आहे बेन्झीन रिंग आहे, फिनॉल मधली जे बेन्झीन रिंग आहे त्याच्यावरती इलेक्ट्रोफाईल अटॅक होतो. असे जे रिएक्शन्स आहेत त्यांना म्हणतो आपण इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आता या कोणत्या रिएक्शन्स असतात? हॅलोजनेशन झालं, नायट्रेशन झालं, ऍसिटिलेशन झालं. These are all electrophilic substitution reactions. Okay. So halogenation. First we will see halogenation. What is meant by halogenation? In case of halogenation, the hydrogen atoms of benzene ring, or phenol are substituted by halogen. Okay. Halogenation मध्ये काय होतं? Hydrogen atoms of benzene ring of phenol are substituted by halogen atom. Now suppose we carry out the reaction of phenol with bromine in CS2 solvent. इथे आपण सॉल्व्हंट कोणतं यूज केलं? CS2 कार्बन डायसल्फाइड हे सॉल्व्हंट यूज केलं. 0 डिग्री सेल्सिअस किंवा 273 केल्विन टेम्परेचर ठेवलं आपण. ब्रोमीन सोबत रिएक्शन केली आपण फिनॉलची इन प्रेझेन्स ऑफ दिस सॉल्व्हंट. ओके. कोणतं? CS2 सॉल्व्हंट आपण घेतलाय. तर काय होईल? प्रोडक्ट कोणता मिळेल आपल्याला? Br+. समजा तुम्ही रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर पाहिले फिनॉलचे जर आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर पाहिले तर आपल्याला निगेटिव्ह चार्ज कुठे मिळून राहिला? एक तर ऑर्थो पोझिशनला मिळून राहिला आणि पॅरा पोझिशनला मिळून राहिला. ठीक आहे. निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे येणारा पॉझिटिव्हली चार्ज जो स्पेसिस आहे तो कुठे अटॅक होईल? एक तर ऑर्थो पोझिशनला होईल किंवा पॅरा पोझिशनला होईल किंवा दोन्ही ठिकाणी होईल. ठीक आहे. पहा, चार्ज फक्त निगेटिव्ह चार्ज ऑर्थो पोझिशनला होत आहे दिसत आहे तुम्हाला आणि पॅरा पोझिशनला दिसत आहे. मेटा पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज नाही आहे. म्हणजेच येणारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will either go to ortho position or para position or both. ठीक आहे. Therefore, आता इथे इलेक्ट्रोफाइल कोणता आहे? If we treat this phenol with bromine in CS2, then there is a Br+ electrophile. So this Br+ gets attacked at ortho position and then attacked at para position. So we get 2-bromophenol. It is a minor product and para position la Br+ attack होईल. It is a para product. This is ortho product. This is para product. It is called as 2-bromophenol. It is called as 4-bromophenol. 2 का बरं? कारण 1 2 3 4 या पद्धतीने आपण नंबरिंग करत असतो. 1 2 3 4 हे 4 4 हे 2 2. ठीक आहे. तर 2-bromophenol it is a minor product and 4-bromophenol it is a major product. Why? Because of steric inverse. हा Br ग्रुप मोठा आहे, OH ग्रुप मोठा आहे, जवळ राहिलं तर त्यांचं रिपल्शन होईल है ना. त्याच्यामुळे हा जो प्रोडक्ट आहे हा मायनर अमाऊंटने मिळेल. इथे OH आणि Br दूर आहे त्यामुळे देयर इज अ लेस रिपल्शन और नो रिपल्शन बिटवीन OH and Br and therefore this is a major product. Okay. Now second, reaction with bromine water. ब्रोमीन वॉटर म्हणजे काय? इथे आपण सॉल्व्हंट कोणतं घेतलं? CS2 सॉल्व्हंट घेतलं. आता आपण इथे H2O सॉल्व्हंट घेऊ. ठीक आहे. H2O इट इज अ पोलर सॉल्व्हंट. H2O हे पोलर सॉल्व्हंट आहे. CS2 it is the non-polar solvent. So in case of this polar solvent or H2O or in case of when we treat the bromine with phenol in presence of water, or we can say that when phenol is treated with the bromine water we get this product. दोन्ही ऑर्थो पोझिशन आहे. या दोन्ही ऑर्थो पोझिशनला Br लागलेला आहे आणि पॅरा पोझिशनला Br लागलेला आहे. म्हणजे तिन्ही पोझिशन they are occupied by Br. So we get 2 4 6 tribromophenol. Okay. 2 4 6 it is a tribromophenol. आता हे काउंट कसं करायचं? इथे 1 2 3 4 5 6. ओके. या पद्धतीने 6. तर 2 4 6 पोझिशनला काय लागलेलं आहे? Br लागलेलं आहे. Therefore it is 2 4 6 tribromophenol. It is a white PPT. 2 4 6 tribromophenol. It is a white PPT. So when we treat phenol with the bromine water, then we get
2,4,6 tribromophenol. Whereas when we treat bromine in presence of CS2 or organic solvent, we get ortho and para bromophenol. Okay. Then nitration. नायट्रेशन मध्ये जो नायट्रेशन या रिएक्शन मध्ये जो इलेक्ट्रोफाइल असतो, दॅट इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 प्लस. ओके. इन केस ऑफ नायट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 प्लस. NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल असतो. So this NO2 plus electrophile, if we treat the phenol with only nitric acid, फक्त नायट्रिक ऍसिड सोबत जर ट्रीट केलं आपण फिनॉलला, then this electrophile, that is NO2 plus, it first attack at ortho position and then attack at para position. So we get orthonitrophenol and paranitrophenol. But if we treat the phenol with a nitrating mixture कोणतं असतं? Concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. This is called as nitrating mixture. Okay, so it gives, due to the presence of this concentrated sulfuric acid, this nitric acid gives more number of electrophiles. इलेक्ट्रोफाइल म्हणजे NO2 प्लस ची संख्या जास्त देते. NO2 plus. Okay, on reaction with this concentrated nitric acid and this concentrated H2 support, there is a formation of NO2 plus ions. Therefore, this NO2 plus ion gets attacked at ortho position, both this ortho position and para position. So we get this 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6 trinitrophenol. It is commonly called as picric acid. So picric acid, it is nothing but 2,4,6 trinitrophenol. Okay, so this is the nitration reaction. डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड सोबत जर आपण रिएक्शन केली तर ऑर्थो आणि पॅराचं मिक्सचर मिळतं आपल्याला. Whereas if we treat the phenol with the nitrating mixture, then we get 2,4,6 trinitrophenol. Okay. Then the next reaction is sulfonation reaction. Sulfonation reaction म्हणजे काय? The reaction with sulfuric acid. Now sulfuric acid gives different product at different temperature. If we heat this phenol with sulfuric acid at 15 to 20 degree Celsius, 15 ते 20 डिग्री सेल्सिअस मध्ये जेव्हा आपण हीट करतो, then at that time we get orthohydroxy benzene sulfonic acid. आता याला जे मेन पॅरंट ऍसिडचं नाव घेत असतो आपण नॉमनक्लेचर मध्ये. समजा OH ग्रुप सोबत एखादं ऍसिड प्रेझेंट असेल, सल्फोनिक ऍसिड झालं, कार्बोक्सिलिक ऍसिड झालं, ऍसिड प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण पॅरंट नेम पकडू. तर त्याला पॅरेंट हे पकडू आपण, म्हणजे नॉमनक्लेचर मध्ये त्याला पॅरेंट मॉलिक्यूल पकडतो आपण. तर इथे ऍसिड आहे त्याच्यामुळे याला पॅरंट सल्फोनिक ऍसिड आपण ट्रीट केलं. बेन्झोइक ऍसिड म्हणजे COH जर असतं तरी आपण बेन्झोइक ऍसिड म्हणून ट्रीट केलं असतं याला. मग त्यावेळेस काय नाव केलं असतं आपण? ऑर्थो पोझिशनला OH आहे, याच्या ऑर्थो पोझिशनला OH आहे, हे ऑर्थो पोझिशन झाले या दोन्ही. ठीक आहे, ही पॅरा पोझिशन झाली, ही याची मेटा पोझिशन झाली विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप. समजा इथे COH जरी असतं तर आपण काय म्हटलं असतं? ऑर्थो हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड. पण सल्फोनिक ऍसिड आहे तर ऍसिड ग्रुपला जास्त मोर प्रिफरन्स देतो आपण, म्हणून बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड हे नाव झालं इथे. याच्या ऑर्थो पोझिशनला काय आहे? हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे. देअरफॉर ऑर्थो हायड्रॉक्सी बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. म्हणजेच काय? सल्फोनेशन मध्ये जो इलेक्ट्रोफाइल आहे विच इज SO3H प्लस, SO3H प्लस हा जो इलेक्ट्रोफाइल आहे, इट अटॅक्स ऍट ऑर्थो पोझिशन अँड पॅरा पोझिशन. ठीक आहे. ऍट दिस टेम्परेचर, जर टेम्परेचर हे घेतलं आपण तर ऑर्थो पोझिशनला अटॅक झाला. हे ऑर्थो पोझिशन आहे OH ची, पण नाव लिहिताना आपण काय म्हणू? म्हणजेच OH हा याच्या ऑर्थोला आहे ना, ऑर्थो हायड्रॉक्सी बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. If we treat the phenol at 100 degrees Celsius with sulfuric acid, then we get a para-hydroxy benzene sulfonic acid. Para position ला आहे OH group त्याच्या, म्हणून para-hydroxy benzene sulfonic acid. So this is the sulfonation reaction. Then Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction is of two types: alkylation reaction and acylation reaction. In case of alkylation, we
we add or we substitute alkyl group. Okay, hydrogen is substituted by alkyl group. In case of acylation reaction, the hydrogen atom is substituted by acyl group. The alkyl group म्हणजे कोणता? C2H5 झालं, CS3 झालं. These are all alkyl group. Friedel-Crafts reaction is always carried out in the presence of catalyst anhydrous AlCl3. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं की फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जर असेल तर कॅटलिस्ट कोणता यूज करायचा? अनहायड्रस AlCl3. सो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ अल्काइल ग्रुप लावायचा आपल्याला, म्हणून अल्काइल क्लोराइड घ्या, अल्काइल ब्रोमाइड घ्या, मिथाइल क्लोराइड घ्या, इथाइल क्लोराइड घ्या. ठीक आहे, कोणताही क्लोराइड घ्या, ब्रोमाइड घ्या, इथाइल ब्रोमाइड घ्या. तर अल्काइल हॅलाइड सोबत रिएक्शन केली आपण याची, काय होईल? अल्काइल ग्रुप it will replace the ortho hydrogen or para hydrogen from this phenol. तर यांनी पॅरा हायड्रोजन रिप्लेस केला तर आपल्याला पॅरा पोझिशन वर मिथिल ग्रुप लागेल. ऑर्थो हायड्रोजन आणि ऑर्थो हायड्रोजन रिप्लेस केला, ऑर्थो पोझिशन वर मिथिल ग्रुप लागेल. तर दिस इज द मेन प्रोडक्ट. पॅरा प्रोडक्ट इज द मेन प्रोडक्ट. याला म्हणतो आपण पॅराक्रिसॉल. आपण सगळ्यात सुरुवातीला आपल्या नॉमनक्लेचर मध्ये पाहिलं होतं. जर OH ग्रुप सोबत मिथिल ग्रुप असेल तर त्याला म्हणतो आपण पॅराक्रिसॉल किंवा पॅरा हायड्रॉक्सिटोलिन असे म्हणता येते तुम्हाला. एवढा ग्रुप जो आहे तो टोलिन झाला. ओके, पॅरा हायड्रॉक्सिटोलिन म्हणा किंवा याला कॉमन नेम आहे याचं पॅराक्रिसॉल. ऑर्थो पोझिशनला जर मिथिल ग्रुप अटॅच असेल तर याला म्हणतो आपण ऑर्थोक्रिसॉल. ओके, ऑर्थोक्रिसॉल, पॅराक्रिसॉल. इट इज द मेन प्रोडक्ट, इट इज द सबऑर्डिनेट प्रोडक्ट. म्हणजे हा मायनर आहे, हा मेजर आहे. एकूण काय केलं आपण? हा मिथिल ग्रुप जो आहे, अल्किल ग्रुप, ऑर्थो पोझिशनला लावलाय आणि पॅरा पोझिशनला लावलाय. सिमिलरली असायलेशन रिएक्शन मध्ये काय करतो आपण? असायलेशन रिएक्शन मध्ये आपण ऍसिटिल क्लोराइड, असाइल ग्रुप कोणता झाला? CS3C डबल बॉन्ड O. दिस इज द असाइल ग्रुप. ओके, और ऍसिटिल ग्रुप CS3C डबल बॉन्ड O. दिस इज द ऍसिटिल ग्रुप. आता याच्यामध्ये ऍसिटिल ग्रुप लावतो आपण हायड्रोजनच्या ठिकाणी. ठीक आहे, तर ऍसिटिल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विथ AlCl3, AlCl3 च्या प्रेझेन्स मध्ये आपण रिएक्शन करतोय फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. AlCl3 इट फॉर्म्स असाइल ग्रुप दॅट इज इलेक्ट्रोफाइल. हा इलेक्ट्रोफाइल इथे तयार होतो असायलेशन मध्ये. ठीक आहे, तर हा इलेक्ट्रोफाइल तयार झाल्यानंतर दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर. याच्या आधीच्या अल्कायलेशन मध्ये इलेक्ट्रोफाइल कोणता तयार होतो? R प्लस म्हणजे CS3 प्लस, C2H5 प्लस. असायलेशन मध्ये कोणता इलेक्ट्रोफाइल तयार होतो? असाइल ग्रुपचा इलेक्ट्रोफाइल, याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज. त्याला म्हणतो आपण ऍसिटिलियम आयन किंवा असाइलियम आयन. ओके, अँड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AlCl4 मायनस. ओके, आता हा फिनॉलची रिएक्शन आपण अनहायड्रस AlCl3 च्या प्रेझेन्स मध्ये व्हेन वी ट्रीट धिस फिनॉल विथ ऍसिटिल क्लोराइड, ऍसिटिल क्लोराइड सोबत जेव्हा रिएक्शन करू किंवा ऍसिटिक अनहायड्राइड सोबत रिएक्शन करू, हे सगळे ऍसिटिक अनहायड्राइड झालं, ऍसिटिल क्लोराइड झालं, हे सगळे आपल्याला काय देतात? ऍसिटिल आयन देतात. ठीक आहे, ऍसिटिल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल देतात. ठीक आहे, म्हणजे हा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होतो इन प्रेझेन्स ऑफ दिस कॅटलिस्ट. सो इट फॉर्म्स दिस प्रोडक्ट. फर्स्ट it will react this acetyl ion, first react with this oxygen hydrogen atom. It replace this hydrogen atom by acetyl group first. पहिले फिनिल एसिटेट तयार होतं. ठीक आहे, फिनिल एसिटेट पहिले तयार होतं and then it undergoes some rearrangement. त्याची नंतर रिअरेंजमेंट होते. त्या रिअरेंजमेंटला आपण म्हणतो फ्राइज रिअरेंजमेंट. सो दिस ऑन फ्राइज रिअरेंजमेंट it forms ortho हायड्रॉक्सी ऍसिटोफिनोन. ऍसिटोफिनोन आहे CS3C डबल बॉन्ड O फिनॉल. ऑर्थो हायड्रॉक्सी, ऑर्थो पोझिशनला हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे म्हणून ऑर्थो हायड्रॉक्सी ऍसिटोफिनोन, आणि पॅरा पोझिशनला हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे म्हणून पॅरा हायड्रॉक्सी ऍसिटोफिनोन. एकूण काय तर ऑर्थो हायड्रोजन हा रिप्लेस करतो COCS3. हा जो इलेक्ट्रोफाइल आहे, दिस इलेक्ट्रोफाइल इट्स रिप्लेस hydrogen atom from ortho position and para position. Ortho position चा hydrogen replace केला यानी, so we get ortho hydroxyacetophenone. Para position चा hydrogen replace केला तर we get a para acetophenone.
So this is about the Friedel-Crafts reaction. Then coupling with diazonium salt. Coupling with diazonium salt. Coupling reaction means attach couple म्हणजे दोन रिंग कपल होणं, that is called as coupling reaction. So diazonium salt मी आपल्याला मागेच पाहिला आपण बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइडचा फॉर्म्युला बेन्झीन रिंग N प्लस किंवा N2 प्लस Cl मायनस हा बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड झाला. When this benzene diazonium chloride it reacts with phenol in presence of a base, certain base, then there is a loss of HCl. हा HCl निघून गेला आणि तयार काय झालं बेन्झीन रिंग N डबल बॉन्ड N N डबल बॉन्ड N आणि ह्या फिनॉल जशाने तसा इथे लागला. ठीक आहे, इथून Cl मायनस निघाला आणि इथून H2O निघाला हा H आणि हा OH मायनस ते काढा किंवा सरळ सरळ इथून HCl काढलं तरी चालेल. ठीक आहे. So we get orthohydroxyazobenzene. त्याला म्हणतात सॉरी पॅरा हायड्रॉक्सी, पॅरा पोझिशनला हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे पॅरा hydroxyazobenzene. Okay, it is a dye which is a orange in color. So it is a orange dye. Dye म्हणजे आपल्याला माहित आहे डाय कलर प्रोड्युसिंग ग्रुप किंवा कलर साठी आपण जे लावतो सबस्टन्सेस त्याला डाय म्हणतो आपण. So this reaction involves joining of two aromatic rings through nitrogen double bond. Okay, so arene diazonium salt, that is benzene diazonium chloride, okay, when reacts with phenol चं रिएक्शन झालं तर हा पॅरा हायड्रोजन जो आहे याचा पॅरा पोझिशन वरचा जो हायड्रोजन आहे इट रिमूव्स और इट कंबाइन्स विथ Cl टू फॉर्म पॅरा हायड्रॉक्सीअझोबेन्झीन and this is a colored compound or it is a dye. So in next lecture we will see the remaining part because our time is over. Okay, so now you can leave the meeting. After the completion of this unit we will take a unit test for unit 1 and